Yesterday I already explained the different methods of maintaining the partner's capital account. That is fixed capital system and fluctuating capital system. So today I am going to give the format of fixed capital system and fluctuating capital system and the format of profit and loss appropriation account. In the previous class I have already explained what is fixed capital system, what is fluctuating capital system and what is profit and loss appropriation account. So now we have to work out problems on this. So before we work out the problem on this, so we should know the format of fixed capital system and the format of fluctuating capital system and the format of profit and loss appropriation. Students, so now this is a format of fixed capital system. Now you see format of fixed capital system. That means I have already explained a fixed capital system is a system under which the balance of the capital account of all the partners remains fixed. It does not changes or varies from year to year. That's why it is called fixed capital system. In this fixed capital system, we are going to show only the capital brought in by the partner. Whenever the partner brings in cash as his capital into the firm, so his account, capital account must be credited. So his capital account must be credited. See here, format of fixed capital system. Partners capital account. Suppose Mr. X ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಣ. Mr. X ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 69 ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 69 ನಲ್ಲಿ ಇದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, whenever the cash brought in by the partner, students, so that is by balance. So last year if he has any opening balance, capital balance, so we have to show here by balance brought down, you have to show here. And then opening balance. Then bank is there, suppose this year if he has introduced any fresh capital into his business, if any additional capital is brought in by the partner, then that is generally we are going to receive through check. So when we receive through check the capital brought in by the partner, so we are going to give credit to his capital account. That is bank account debtor. Suppose Mr. X capital account, bank account debtor to X capital in X capital account by bank. That is fresh capital introduced. In this capital account, we are going to show only the capital brought in by the partner. No other adjustments has to be shown in the fixed capital system. But all other adjustments has to be shown in another account called partner's current account. So here, bank, so permanent withdrawal. So suppose if out of capital brought in by the partner, if he has withdrawn any amount, a part of the capital has been withdrawn, then so to bank we have to write it here. So what is the amount he has withdrawn? So we have to write it here. And what is the balance of cash? Balance of capital we have to show here. So this is what is called fixed capital system. In fixed capital system, we are going to show only the capital brought in by the partner. Not other adjustments are to be shown. So all other adjustments such as salary, commission, interest on capital, any other profit and loss appropriation account, etc. are to be shown in a separate account called partner's current account. So I hope that all of you have followed. In fixed capital system, only the capital brought in by the partner has to be shown. One thing you should be noticed here, students. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ ಬಂಡವಾಳವನ್ನ ಅವನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫರ್ಮ್ ಅವನಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವನ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫರ್ಮ್ ಅವನಿಗೆ ವಾಪಸ್ಸು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದು ಸಪೋಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಸೊ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಆದವಾಗ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅವನೇ ಫರ್ಮ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜನರಲಿ always in the fixed capital system, so capital account shows credit balance. So in this fixed capital system, we are going to open
another account. In the fixed capital system, two accounts are opened. They are capital account and one more account called this partner's current account. As you know, all other adjustments except partner's capital. So because partner's capital we have already entered in the partner's capital account. But in partner's current account, all other adjustments are to be shown. Such as you know, balance brought down. If there is any amount, profit, that has to be, so partner's current account balance, credit balance is there. We have to show here partner's credit balance, current account, credit balance. And then next one is salary. Salary and then, so what is the salary? Suppose if in the partnership agreement, if some amount of monthly salary is given to the partner, then that salary has to be credited to his current account. And then commission. Suppose if there is any commission payable to the partner, that has to be credited to partner's current account. Interest on capital. Generally 5% interest is allowed on capital brought in by the partner. So interest on capital has to be shown here. And then profit and loss appropriation. We have to prepare profit and loss appropriation. One thing you should be noticed here, students, profit and loss appropriation account has to be prepared on behalf of the partnership firm. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮಿಗೆ ಲಾಭ ಬಂದಿದೆಯೋ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಫರ್ಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ಏನೇನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಪೋಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅವನೇ ತರಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಫರ್ಮಿಗೆ, ಅವಾಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, you have already studied what is drawings in the first year PUC. So drawing is nothing but it is the cash or goods withdrawn by the partner from the business for his personal use is called drawings. Drawings ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಏನು ತಂದಿರ್ತಾನೋ ಅಮೌಂಟ್, ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಏನೋ ಸ್ವಂತಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಆದಾಗ ಅವನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ 5% 6% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋಡಿ, ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಇಫ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, then we are going to call it as profit. Sorry, that is the credit balance. Suppose on the other hand, if the debit balance is more than the credit balance, then he is supposed to bring in cash to the firm. So this is what is called partner's current account. This is what is called partner's current account. And the next one is, see here, this is, see, in the fixed capital account, we have to prepare two accounts. One is partner's capital account and another one is partner's current account. So this is the format of current account, and earlier I have already explained fixed capital system. Now the second method is see format of fluctuating capital system. Students, so first one is fixed capital system. In fixed capital system we have to prepare two accounts, that is capital account and fluctuating capital account. Current partner's current account. Now in the fluctuating capital system, here only one account we are going to prepare, that is partner's capital account. What do you mean by fluctuating capital system? Fluctuating capital system, see here, fluctuating capital system is a system under which the balance of the capital account of all partners fluctuates. That means changes, varies from year to year. ಈಗ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡವಾಳ ತಂದಿರ್ತಾನೆ, ಈ ವರ್ಷ ಲಾಭ 50,000 ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಯಾಲರಿ 10,000 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಆಗ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 1,60,60,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ
ಏನೆಲ್ಲ ಅವ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೆ ಅವನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕು ಫರ್ಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಅವನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಲು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಸಪೋಸ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಅವನು ಸಪೋಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು, ಈ ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಬಂಡವಾಳ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಯ್ತದೆ. ಅಡಿಷನಲ್ ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಆಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಸ್ಯಾಲರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ, ಈಗ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಪ್ರಕಾರ. ಅವಾಗ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 12,000 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಅವ್ನು ಏನು ಬಂಡವಾಳ ತಂದಿರ್ತಾನೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವನ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಅವನ ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಬಂದರೆ ಅವನ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಷ್ಟ ಆದರೆ ಅವನ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅವನ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಅದು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದವ, ಅದು ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅವನು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಬಂದರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬ್ರಾಟ್ ಇನ್ ಬೈ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ and all other adjustments such as salaries, interest on capital, commission, and then share of profit has to be credited, and drawings made by the partner, interest on drawings has to be debited, and if there is any share of loss, that has to be debited. Then finally we have to find out the net we have to find out the closing capital balance. If the credit side is more than the debit side, then so credit balance, it shows credit balance, that is the capital of the partner. So this is what we call it as fluctuating capital system. One thing, fluctuating capital system is a system under which the balance of capital accounts of each partner fluctuates, that is changes from year to year or varies from year to year. Really 1 ಲಕ್ಷ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ವರ್ಷ 1 ಲಕ್ಷ, ಒಟ್ಟು 2 ಲಕ್ಷ ಆಯ್ತು ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಲು. ಅವನಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಒಂದು 10,000 ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಒಂದು 10,000 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಒಂದು 20,000, ಒಟ್ಟು 2,40,000 ಆಗೋಯ್ತು. ನಾವು ಅವ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ? 2,40,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಇದ್ದಷ್ಟೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. All other adjustments such as salaries, interest on capital, commission, profit and loss appropriation, profit ಇದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್, ಲಾಸ್ ಇದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ balance. So this is how we have to prepare. This is very, very important. I think it is necessary by you to take down this format. So in page number 70 he has given in your textbook, page number 70 he has given the format. You copy down this format. So unless you know this format, you cannot work out the problem, students. So therefore it is necessary by you to know thoroughly the format of fixed capital system, the format of fluctuating capital system. Now let us pass on to one more account called profit and loss appropriation account. See, this you have to see in ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 74 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 74 ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಇದು ಹೋಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ಫಾಲೋಸ್. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಫರ್ಮಿಗೆ ಲಾಭ ಬಂದಿದೆಯೋ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು
On behalf of the partnership firm, we are going to prepare an account called Profit and Loss Appropriation Account. I have already explained, students, what is Profit and Loss Appropriation Account. A Profit and Loss Appropriation Account is an account prepared under the partnership, to know or to ascertain whether the partnership firm has earned a profit or incurred loss, or to know, to appropriate how the profits of the firm has been allocated to the various heads of account. For such an account, we are going to call it as Profit and Loss Appropriation Account. In this account, firstly, if there is profit, ಇದು ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ನಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು, ಅವನು ನಮಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೇ ಮಾಡೋದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾವೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು, ಅವನು ನಮಗೆ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ಗೆ ಲಾಭ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ನಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್, ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಇರ್ತಪ್ಪ. ಸಪೋಸ್ ಈ ವರ್ಷ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ನಮಗೆ ಒಟ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ಗೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಬಂದಿದೆ. ಆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭದನ್ನ 50,000 ರೂಪಾಯಿನ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಪಾಲುಗಾರರಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಅನೇಕ ಖರ್ಚುಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಆ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲುಗಾರ ಏನು ನಮ್ಮ ಫರ್ಮಿಂದ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರ್ತಾನೋ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಫರ್ಮಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ಮು, ಅದರಿಂದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ನಾವು P&L ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್. ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್, ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಲಾಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ಕೆಲವು ಸಾರಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸರಿನೂ ಲಾಭನೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕೆಲವು ಸರಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ ಬಂದಾಗ ಫರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಲಾಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಪಾಲುಗಾರರು ಏನು ತಂದಿರ್ತಾರೋ ಬಂಡವಾಳವನ್ನ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಈಗ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತಂದ್ರೆ 5% ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ 5,000 ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ 5,000, ಬಿ 5,000. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಲಾಸ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡೋದು, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ಗೆ ಲಾಸ್, ಆದರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್, ಅದರಿಂದ ಅವನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಅಕೌಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಫರ್ಮ್ಗೆ ಲಾಭ ಆಗಿದೆಯೋ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ನಾವು ತೋರಿಸಬೇಕಾದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಲೋನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಲೋನ್. ಈಗ ಯಾರೊಬ್ಬ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಫರ್ಮ್ಗೆ. ನಾವು ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅವರಿಂದ, ನೋಡಪ್ಪ ನೀನು ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಫರ್ಮ್ನಿಂದ ಬಂದಂತ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಅವನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ಫರ್ಮ್ಗೆ ಖರ್ಚಾಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಲೋನ್. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಲೋನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬಡ್ಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಖರ್ಚಾಗ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ. ದೆನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಇವೆರಡರ ಡಿಫರೆನ್ಸು ಕಂಡುಹಿಡಿದಾಗ, if the credit side is more than the debit side, then we are going to get the profit. ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಪಾಲುಗಾರರಿಗೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಎ ಬಿ ಸಿ 3 ಜನ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆದಾಗ ಈ 30,000 ಲಾಭ ಬಂದ್ರೆ 10,000 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ and loss appropriation
appropriation account students. So this is very very important. One thing ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ 100% ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇದಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಪ್ರಿಪೇರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ 100% ನಿಮಗೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ? ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ 100% ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಯಾವುದನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜ್ಞಾಪಕವಾಗಿರಲಿ, ಯಾವುದು? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್, ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಲಾಭ, ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್, ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ನಾವು ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಲಾಸ್ ಫರ್ಮ್ಗೆ ಅದರಿಂದ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಲಾಸ್ ಅದರಿಂದ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಲಾಸ್ ಅದರಿಂದ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ. ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಲೋನ್, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇಂದ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ if the credit side is more than the debit side, students, then that is the net profit earned by the partnership firm. ಆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪಾಲುಗಾರರಿಗೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ we are going to distribute to the partners capital account. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಈ ಲಾಭವನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ we have to prepare profit and loss appropriation account. So now see here, today I have explained clearly the three important formats. That is, what you know, how we have to maintain fixed capital system. What are the accounts we have to maintain under fixed capital? Fixed capital ಎರಡು ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದು? ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಅದನ್ನು ಯಾವ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬ್ರಾಟ್ ಇನ್ ಬೈ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬ್ರಾಟ್ ಇನ್ ಬೈ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅಂಡರ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಯಾವುದು? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಸ್ಯಾಲರಿ, ಕಮಿಷನ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್, ಆಲ್ ಅದರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಕೌಂಟ್, ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎರಡನೇದು ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದೇ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, all other adjustments such as all other adjustments ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. all other adjustments, salary, interest on capital, profit, ಆಮೇಲೆ interest on ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ that's why it is called fluctuating capital system. So and then finally that is profit and loss appropriation account. This is very very important. ಈ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರ್ತೀವಿ. ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್, ಪಾರ್ಟ್ನರು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಲಾಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ನಾವು ಪಾಲುಗಾರರಿಗೆ ಅವ್ರ ಬಂಡವಾಳ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಖರ್ಚಾಗ್ತೀವಿ. ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಖರ್ಚಾಗ್ತೀವಿ, ಕಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಖರ್ಚಾಗ್ತೀವಿ ಪೇ ಅಂಡ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ. ಅವ್ರು ಲೋನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಖರ್ಚಾಗ್ತೀವಿ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಇಫ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ದ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ. You have to distribution of profit. So therefore, this is a very very important. If you are well versed with these three formats, so in the next class I am going to work out. In the next class I am going to work out problems on profit and loss appropriation account and problems on partners capital account students. I hope that all of you have followed. Okay, if
have any doubts? So let us get it clarified. You are supposed to get it clarified through give information or through this mobile by giving SMS. You can get it clarified. I hope that for today it is sufficient. So it is necessary by you to plug up this format. If you are well versed with this format, you can easily work out the problem. 100% you are going to get 6 marks. So today's, if you are well versed with this, 100% you are going to get 6 marks.